اسمبلی میں اگر صرف اراکین اسمبلی گتھم گتھم ہو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا رہتا ہے. یہ میں بڑے ممالک جو جمہوری ممالک ہیں وہاں بھی دیکھا ہوں. واضح بات ہے کہ آپ جس طرح سے آئے تھے وہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے. آپ نے جس طرح اسلام آباد پہ چڑھائی کی، خاص طور پر جب ساری ایمبیسیز ڈپلومیٹس اپنے اپنے ملکوں کو رپورٹس بھیج رہے تھے. مولانا صاحب تو پہلے دن سے آئینی ترامیم کے لیے راضی. مولانا صاحب نے کبھی آئینی ترامیم کی مخالفت نہیں. ہاں، جو باتیں اس بار آئینی ترامیم کے حوالے سے ہیں ان پر مولانا صاحب کے تحفظات، اور وہ 2-3 نوعیت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ احتجاج کے دوران پراسرار گمشدگی اور پھر اچانک منظر عام پر آنے پر کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین نام دیکھ رہے ہیں کہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں. کیا ان کی صفائیوں اور وضاحتوں سے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور کارکن مطمئن ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ. گڈ مارننگ. ویسے گڈ مارننگ. اس حکومت کو ہٹانے آئے تھے. 8 فروری کے الیکشن کو نلیفائی کرنا ایک اور ایجنڈا ہے، اور آپ کو یاد ہے جو 8 ستمبر کو اسلام آباد والے جلسے میں سنگجانی میں اعلان کیا تھا کہ 15 روز کے اندر اندر خان صاحب کو جیل سے نکلوا لوں گا. اگر ان ساری چیزوں سے ہٹ کے بات صرف اب آ گئی کہ آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے پھر دعویٰ بولیں گے اسلام آباد پر، تو پھر علی امین خان گنڈا پور کو چاہیے کہ بس اب آپ پشاور میں ہی رہیں، مت آئیں. اگر آپ کے اتنے آئیڈیل سے ہٹ کے آپ صرف ایک آئی جی کی تبدیلی، جو کہ ایک چھوٹا سا انتظامی معاملہ ہے، اگر آپ کے مقاصد یا آپ کا آبجیکٹو اتنا ہی رہ گیا ہے کہ آپ آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے دعویٰ بولیں گے، تو ویسے ہی آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں. آپ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی جو ہے آپ چونکہ وزیر اعظم ہیں ملک کے تو آپ ان کو ہٹا دیں. اس کے لیے دعویٰ بولنے کی کیا ضرورت ہے اگر تو معاملہ صرف اتنا. دوسری جو وضاحتیں ہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ اس جلوس سے علیحدہ ہوئے، وہ کے پی ہاؤس میں گئے، وہاں سے وہ گم ہوئے، تو اس پر جو پی ٹی آئی کے کرٹکس ہیں وہ تو اپنی جگہ پر شروع سے ہی تحفظات رکھتے تھے، لیکن جو خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں پلس جو پی ٹی آئی کے ہمدرد لوگ ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، وہ سارے کوسچن کر رہے ہیں. تو یہ جو داستان ہے کہ پونا سے گئی پٹنہ، پٹنہ سے گئی پتہ نہیں کہاں، پھر بھی نہ ملا سجنا، تو یہ جو داستان ہے نا، یہ داستان سے کام نہیں بن رہا. کسی کی تسلی نہیں ہو گئی کہ آپ اسلام آباد سے ہری پور گئے، ہری پور سے شانگلہ چلے گئے، شانگلہ سے پھر آپ سوات آئے، 12 اضلاع تو پھر بھی نہیں بن رہے. تو یہ کہانی بنائی رہی ہے. ایک اور امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت کے ساتھ ہوا. دیکھیں، واضح بات ہے کہ آپ جس طرح سے آئے تھے وہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے. آپ نے جس طرح اسلام آباد پہ چڑھائی کی، خاص طور پر جب ساری ایمبیسیز ڈپلومیٹس اپنے اپنے ملکوں کو رپورٹس بھیج رہے تھے، اور ان میں وہ بھی شامل تھے جن ممالک کے وزرائے اعظم نے اسلام آباد میں آنا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے، وہ بنیادی رپورٹس یہاں سے بھیج رہے تھے. اور بنیادی رپورٹس میں کیا تھا کہ سٹی از سیز، سٹی از کلوز، سٹی از کارڈن آف، یہاں پر رائٹس ہیں، یہاں پر ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے، یہاں پر لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. جب اس طرح کا ماحول آپ پینٹ کر کے پلیٹ میں رکھ کر دے دیں گے ان لوگوں کو جو پاکستان مخالف لابیز ہیں، یا پاکستان کے اندر کسی طرح کا بھی یہ امپریشن نہیں دینا چاہ رہے کہ پاکستان از اے نارمل کنٹری، پاکستان کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں، یہ سارے مناظر اس امپریشن کے خراب جا رہے تھے. اس کے باوجود آپ وہ آبجیکٹو حاصل نہ کر سکے کہ آپ آ کر بیٹھ جاتے ڈی چوک میں، دھرنا دے دیتے، موومنٹ بند ہو جاتی، آپ کا راستہ بڑی کامیابی سے روکا گیا. اب ان کہانیوں پہ کوئی نہیں یقین کر رہا. بالکل ٹھیک. شوکت صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور بہترین انداز میں ایکسپلین کیا ہے سارا کیا معاملہ چل رہا ہے. یہ بھی بتائیے گا علی امین گنڈا پور پر اپنی پارٹی اور حکومت کی جانب سے ڈبل گیم کھیلنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، میں ڈبل گیم کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہا، کیونکہ سب سے اہم بات پی ٹی آئی میں اور ایک ہی شخصیت کی بات سب سے اہم ہے، وہ ہیں خان صاحب. بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے
2-3 दिन पहले अपना ट्वीट जो भेजा था, सोशल मीडिया पे जो मैसेज भेजा था, उसमें 2 अहम चीजें। नंबर 1 कि अली अमीन खान गंडापुर हमारे हीरो हैं, और दूसरी अहम चीज थी कि जो बैरिस्टर गौहर खान साहब के हवाले से बातें थी कि उनको हटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन बानी पीटीआई खान साहब ने कहा था कि गौहर खान ही चेयरमैन रहेंगे। तो लिहाजा ये जो डबल गेम, मैं इसी चीज की तो आपसे वजाहत कर रहा हूँ कि ये डबल गेम का मतलब ये कहना है कि जी अली अमीन खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बुला लिया, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको छुपा लिया, फिर एस्टेब्लिशमेंट में उनको पतली गली से निकाल के वापस भेज दिया। नो, मैं आपको वादे बात कर रहा हूँ कि वो आए। इस्लामाबाद में एक कानून है जो अभी बना है पार्लियामान में, यानी कौमी असेंबली और सेनेट दोनों ने पास किया है कि इस्लामाबाद में कोई भी सियासी इज्तिमा करने से पहले आपने इजाजतनामा लेना है। बिल्कुल, ये मुल्क का मौजूदा कानून है। कोई भी कानून हो, मसलन रमजान ऑर्डिनेंस आता है, जो बाहर बैठ के सरेआम खा रहा होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, या 144 लगता है और 5 से ज्यादा बंदे हों तो उनको पकड़ लिया जाता है। सिमिलरली इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमा के लिए एक कानून बना है, ये उस कानून की खिलाफ वर्जी थी, 144 की खिलाफ वर्जी थी। फिर एक पुलिसमैन बेचारे जान से गए। शौकत पराचा साहब, ये खिलाफ वर्जियां तो मुसलसल जारी हैं। जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे कि हमने वज़ीर आला की तो बात की, लेकिन उनकी जानिब से जब इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, चढ़ाई की गई, तो फिर इंटरनेशनली क्या मैसेज गया। लेकिन सर कल बड़े अफसोसनाक मनाजिर केपी असेंबली में देखने को मिले। मार कुटाई हुई, मुक्के चले, वहाँ पर घूसे चले, और जिसके हाथ जो आया उसने फिर दे मारा। तो सर एक जानिब तो इंटरनेशनली बड़ा रॉन्ग मैसेज जा रहा है, आप क्या समझते हैं विद इन द कंट्री क्या मैसेज जा रहा है? टैक्स पेयर के पैसों से अरकान असेंबली में जाते हैं, लेकिन फ्लोर पर जाकर अगर इस तरह से करेंगे तो फिर अवाम किसकी तरफ देखेंगे? ये पार्लियामान में, असेंबली में अगर सिर्फ अरकान असेंबली गुथम हो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये होता रहता है। ये मैं बड़े ममालिक जो जमहूरी ममालिक हैं वहाँ भी देखता हूँ, मैंने यूरोपियन जो पार्लियामेंट्स हैं वहाँ भी ये व्यूज देखे, जापान में भी ऐसे देखे हैं उनकी पार्लियामेंट। लेकिन द मोर ऑफेंसिव इज कि वहाँ जो एमपीएस के साथ उनके लोग आए, गैलरी में बैठे थे, वो नीचे कूद के वो इस लड़ाई में शामिल हो। और ये भी कुछ ऐसा पता चला कि अब चूंकि जब से ये पीटीआई को अक्सरियत मिली है तो बगैर जो कार्ड बनता है इधर कौमी असेंबली में, अगर आप आए तो आपको बाकायदा एक कार्ड बनेगा आपका, जिसके बाद आपकी एंट्री होगी। तो क्या वो जो सब लोग थे वो बाकायदा कार्ड पे आए थे, उनकी एंट्री थी? कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स कल शाम को थी कि नहीं, वो कोई किसी के बारे में जो एमपीए आ रहे थे, जैसे वो इकबाल साहब आए। शौकत पराचा साहब, ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि ये जो केपी के अरकान असेंबली है और उनके जो साथी हैं, इन्होंने केपी असेंबली को ग्रेट स्टेशन ही समझ लिया है? आपको याद है एक बार पहले भी ऐसा हो जी, और इतने लोग घुस आए थे, मेरा ख्याल है ओपनिंग इजलास था कि वो असेंबली का इजलास कॉल ऑन करना पड़ा या उसको डिले करना पड़ा और बंद कर दिए गए थे दरवाजे। तो कम से कम ये जो फॉलोअर्स हैं या उनके साथी हैं, ये उनके फराइज नहीं है। जो एमपीए है, जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, उसको कम से कम रूल्स तो पढ़ना चाहिए कि रूल्स क्या कहते हैं असेंबली के। हर असेंबली का रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ द हाउस। बिल्कुल ठीक। हुकूमत पहले दिन से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश कर रही है। क्या मौलाना की हमायत के बाद अब आईनी तरमीम की मंजूरी की राह हमवार होगी? मौलाना साहब तो पहले दिन से आईनी तरमीम के लिए राजी। मौलाना साहब ने कभी आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं। हाँ, जो बातें इस बार आईनी तरमीम के हवाले से हैं उन पर मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, और वो 2-3 नौइयत की हैं। नंबर 1, मौलाना साहब एक उसका मुसवदा मांग रहे थे, यानी जो मुजव्वज़ा तरमीम है वो रिटन फॉर्म में मांग रहे थे, वो तो हुकूमत ने नहीं दी उनको। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब कह रहे थे कि आप एससीओ के, शंघाई ताउन तंजीम का, ये जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, इसके बाद करें। और तीसरी मौलाना साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात थी वो कह रहे थे कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए।
तो शुरू से एब इनिशो से कह दें कि मौलाना साहब आनी तरमीम के मुखालिफ थे। नो, मौलाना साहब, ये मैं नहीं कह रहा, हम 8-7 लोग 10 लोग गए थे, हमें बुलाया गया था, मौलाना साहब ने बैठ के ऑन द रिकॉर्ड ब्रीफिंग दी थी। ये मैं कोई जराए से बात भी नहीं कर रहा। बिल्कुल जो हमें याद है। मौलाना साहब के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, मैं उसकी बेसिस पे आपको बात कर रहा हूँ, और वो डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑन द रिकॉर्ड था, वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है। लिहाजा जो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब के हैं, अब 2-3 मीटिंग हुई हैं, आईनी तरमीम तो होनी है। ये तो ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब क्यों, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इतनी जल्दबाजी। और भाई 2006 में कमिटमेंट हुई थी, किसने प्लेज किया था? मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा। किसने प्लेज किया था? मियां नवाज शरीफ साहब ने। और किसने साइन किए थे? खुद बानी पीटीआई ने भी इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए थे, बाकी सियासी जमातों ने भी किए थे। सब जब एक चीज पे मुत्तफिक रहे हैं, तो अब उसको जल्दबाजी का रंग क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ बिल्कुल शौकत पराचा साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये टाइमिंग को लेकर सवालात उठ रहे हैं, और हमने देखा कि मौलाना हामी तो हैं, लेकिन वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आइनी अदालतें बिल्कुल बननी चाहिए जो कि आइनी मामलात की तशरीह करें, लेकिन ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए।